मोहे दीन भिखारी। परमात्मा दातां देण वाला है ते मैं उहदे दर दा भिखारी हां। एक दाता सब जगत भिखारी है। देण वाला एक परमात्मा है, सारा संसार भिखारी है। सतगुरां ने सानू उस अकाल पुरख नाल जोड़न वास्ते उस परमात्मा तो मंगना किवें है, हर खेत्र की सेहत बख्शी है सतगुरां ने। भिखारियां दी किस्म हुंदी है। कुछ भिखारी हुंदे सधारण हुंदे हैं, मंगिया कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले तो अगे चल पे। कुछ ऐसे हुंदे हैं वो ढीठ हो जाते हैं, नहीं कुछ ना कुछ लैके जाना। साहिब कहते जिवें भिखारी ढीठ हो जाता है, इस तरह ढीठ हो जा गुरु के दर ते। पाऊं दान ढीठ होए मंगो, मैं ढीठ हो गए तेरे दर तो दान मंगदा, मैं संतां दी संगत बख्श। मैं जो आप जी दे नाल विचार साझा करना है, इस शब्द नूं आधार बना के मैं बेनती करांगा। अजकल एक विवाद छिड़िया होया है साजा नूं लैके। कुछ तंती साजां दे विद्वान लोग, जिन्होंने तंती साज सीखे, उस्ताद लोग, वो जिथे तंती साजां दा प्रचार कर रहे हैं, वो हारमोनीयम नूं पता नहीं ऐसे ऐसे अलंकार जिन्हां दा गुरु घर दे विच नहीं शोभा दिंदा है शब्द। इस साज नूं भिखारियां दा साज किया जाता है। भिखारियां दा साज ते तंती साजां नूं साडे गुरमत दे नाल संबंधित रवायती साज कहा जाता है। मैं इस गल दा मदई हाँ, इस गल दा मैं कायल हाँ, इस गल दी मैं प्रौढ़ता करदा हाँ कि साडे विरसे विच साडे पुरखियां ने, साडे गुरुआं ने जिन्हां साजां दे नाल कीर्तन कीता, उन्हां दा गुरु घर दे विच होना जरूरी है, ताकि साडियां रवायतां दा सानूं पता लगदा रहे, साडे बच्चिआं नूं पता लगे कि साडे गुरु घरां दे विच किन्हां साजां ते कीर्तन कीता जांदा सी, साडे रवायती साज, साडे पुरखियां दे साज किहड़े सी। पर यह नहीं कि किसी वजदे साज में हुण देखो ना, हारमोनीयम 18वीं सदी में आया है, पश्चिमी साज है, तो इस गुरु घरां विच इस साज नूं वजदिआं 2 सदियां हो गईआं। जे इस साज ते गाउणा, शब्द गाउणा गुनाह है, तो की असीं गुनाह करते रहे हुण तक? साडे पुरखे वड्डे वडेरे जिहड़े हारमोनीयम दे नाल कीर्तन करते रहे, गुनाह करते रहे। इस साज का की कसूर है जिस नूं भिखारियां ने वजा लिया? अज तुसीं देखदे होवोगे इत्थे अमेरिका दे विच, मैं देखिया अपनी अखीं देखिया, वायलन दे नाल भी मंगदे हन मंगण वाले, गिटार नाल भी मंगदे हैं, ते कई बारी कईयां थावां ते मार्केट दे बाहर मैं ड्रम बजा के भी मंगदे देखे। और इसी तरह हिंदुस्तान दे विच भी है, तुसीं आम गड्डियां विच देखो खड़तालां बजा के मंगदे हैं, टल्लियां बजा के मंगदे हैं, छोटे छोटे उन्हां दे कुछ साज माऊ तारगन दे नाल भी मंगदे हैं। साज दा की कसूर है? साज का कोई कसूर नहीं। दूसरी बेनती,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਜੋੜੇ ਆਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਇਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜਾ ਖਾਨਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਦਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖੇਧ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਮੰਗ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਖੜਤਾਲਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਗਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹਨ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹਨ ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੂਆ। ਘਰ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਂ। ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦਿਲਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਬਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੌਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਲਰਬਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੌਸ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੋਲੀਅਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਸਿਖਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਬਾਬ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛੋਕੜ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਮਰਦਾਨਾ ਛੇੜ ਰਬਾਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਰਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਈਰਾਨੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਬਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ,
उस साज दे नाल गुरु घर दे विच कीर्तन होया, ये साज पवित्र हो गया है, पूजनयोग हो गया है। जिहड़ा साज गुरु घर विच आ गया पवित्र हो गया। चलो ये तो मन लिया, रवायती कीर्तन भी होना चाहिए है। साडे गुरु साहिबान दे बख्शे हुए साज हैं रबाब, दिल रबाब, तउस होने चाहिए। आपां ये ना कहिए कि असीं साज नूं कढ़ देना है, आपां ये आखिए कि साडे रवायती साज भी गुरु घर विच आ रहे हैं। विद्यालयां दे विच रवायती साज जिहड़े हन साडे गुरु घर दे साज हन, उन्हां नाल कीर्तन सिखाया जाए, सिख के आउण बच्चे। और एक मैं बेनती करा, दावा वही करो जिहड़ा निभ सकता है, क्योंकि मैं कल बेनती की सी संगीत का मुहांदरा बदल रहा है। आने वाले समय दे विच जिन्ने साज हैं ये गुआच रहे हैं। सारे साजां की जगह जिहड़ी कीबोर्ड ने रहनी है। घरां दे विच तुसीं देखदे होवोगे बच्चे कंप्यूटर ते ही सारा संगीत तैयार कर लैंदे हैं। हुण स्टूडियो भी बंद हो रहे हैं, घरां विच बैठे म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। सब कुछ कंप्यूटर विच आ गया है, डिजिटल हुंदा जांदा, सब साज भी हो रहे हैं। आने वाले समय में की होएगा, पर मैं इस गल का मदई हाँ कि साड़ियाँ रवायती जिहड़े साडे रवायती साज हैं वो गुरु घर विच कायम रहने चाहिए। साडे पुरखियां की तस्वीर उहदे विच नजर आएगी। पर यह कहना इस साज को बाहर कढ़ देंगे, ये शोभा नहीं दिंदा। और उदों बिल्कुल शोभा नहीं दिंदा जो बहुत उच्चे रुतबे वाला छोटी गल करे। सलीके दे शब्द होने चाहिए हैं, तसीर दे विच ठंडक होनी चाहिए है, शब्दां दी तसीर जिहड़ी ठंडी होनी चाहिए है, तलखी ना हो। विवाद तो पहले ही बड़े, आपां होर विवाद क्यों इकट्ठे करी जांदे हैं? पहले सोच गए, मैनूं तो इंज लगदा है नवां विवाद असीं इस करके खड़ा कर लेंदे हां कि पहले दा हल नहीं लभ रहा। पहले हल कर लीए, विवाद जो मर्जी खड़ा कर लांगे, हल तो करो। वो कहते किसी ने तस्वीर बनाई, तस्वीर बना के चौंक दे विच खड़ी कर दी, रख दी, उस उत्ते लिख दिता कि जिथों भी ये गलत है उससे कांटा मार दिता जाए। शाम तक तस्वीर नहीं सी, उससे कांटे ही सी। जिहड़ा भी आया उन्हें कहा इत्थों भी गल कर, इत्थों भी गल कर, इत्थों भी गल कर। तस्वीर कांटियां च लुक गई। अगले दिन उसने फिर तस्वीर बनाई, उसने फिर लिख दिता ये तस्वीर जिथों गलत है इसनूं ठीक कर दिता जाए। तस्वीर जिवें गई उस तरह वापस आ गई। गलतियां नूं ठीक करने की जरूरत है। असीं किस पासे जा रहे हैं? जिन्ने कीर्तनीय बैठे, मेरे नाल भाई गुरमेल सिंह जी बैठे, भाई जरनैल सिंह जी बैठे, साडा साज दे अदब विच ध्यान हुंदा है। साज नूं साडे साज नूं पैर ना ला दे, कोई बेअदबी ना कर दे किसी तरह की, क्योंकि इन्हां नाल असीं बाणी गाउणी है, इन्हां नाल कीर्तनीयां दी शोभा है। बरकरार रहन दी शोभा नूं इस कड्डो ना, होर ले आओ जिन्हां साजां दी जरूरत है। क्योंकि जदों ये शब्द आख दिता ये वाजा कढ़ देना है, इसका मतलब ये होया कि इस वाजे नूं वजाउण वाले भी कढ़ देने हैं। उन्हां लई तुहां किहड़ी बनाई है? खिमा करना, वड्डियां दियां वड्डियां सोचां, वड्डियां गल्लां हन। मैं तो बहुत छोटा हाँ, पर मैनूं इस गल की तकलीफ हुई, क्योंकि जब कोई बहुत वड्डा गल बंदा गल करदा ना, फिर छोटियां नूं भी मौका मिल जांदा। मैं रवायती साजां की प्रौढ़ता करदा हाँ, मैं उन्हां दा मदई हाँ, पर जो इस वेले चल रहे वाजा है, कुछ भी है साज, साडे कबीर
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਬਲਾ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਾਤਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਹਾਰਾ ਲੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਹਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਤਾਰ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਬਾਬ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਲਚਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾੜੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਨਾ, ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਰ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਕਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੋਗੇ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ।